या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आज आलोचना करवा चिरंतन बहिर पृष्ठ 260 विषय वस्तु अच्छी कृतज्ञता बोध। गत आलोचना आमर जहाँ थिला 259 पृष्ठार स्वतःस्फूर्त श्रद्धा माँ लिखुंट तार सारांश थिला जे जोटी सत्य प्रति सौंदर्य प्रति महत्व प्रति स्वतःस्फूर्त श्रद्धा थाए आम जाना से भगवान किसी विभव प्रकटित होता है। माँ स्पष्ट कले जे जोटी स्वतःस्फूर्त सत्ता आए निश्चित भाव जान रखिबो जे सेतबेले चैत्य सत्ता बा आत्मा सहित तुमर शारीरिक चेतना संपर्कित हो जाए। एवं ये सबू घटना गुड़िक जो देखिए आखिर आनंदाश्रु आसी जाए पिला क्षेत्र में अति सरलता क्षेत्र में ये सब जिनस क्षेत्र जो घटे गोटे आनंद अनुभव आम भितर आसे से आम जाना जे आमर अंतरात्मा जागी उठी सत्य को जापारी। आउ एतिकी बेले ही तुम्हें ऊर्ध्वरु निम्न को अवतरी आसीथिबा दिव्य सत्य प्रति निजको खोली धरी पारिबो और तद्वारा निजको गठन करि पारिबो। जो भलिया मुहूर्त जो मुहूर्त रे हमर भगवान मन पडुछंती स्वतःस्फूर्त भाव श्रद्धा जागृत होची ई श्रद्धा रे कोनोसी आबिलता नाही से समय रे आमे निजको खोली धरी पारिबार एक मुहूर्त आसी पहुंचीताए। शेष वाक्य थिला एपरि कि छोट छोट शिशु माने बेले बेले एमिति किछि करंती जहाकी दिव्य सुंदर आउ शुभ्र सरल होता है एवं यही समय रे आम भितर एक आनंद अनुभव आसे एवं आमे ताको अनुभव करिया को चेष्टा करिया उचित आनंद को अनुभव करिवो एवं ताहा फल रे आमे आमनक भितरे भगवान कर उपस्थिति को अनुभव करि परिबा। आज आमे आलोचना करिबा कृतज्ञता बोध। माँ लिखुंट तुमर हृदय एक दिव्य कृतज्ञतारे भरी उठिबो जेतेबेले तुमे दृढ़ भावे जानिबो जे भगवान अछंती सेतेबेले तुमर मन प्राण एक चमत्कार धन्यवाद अर्पणर भावरे भरी उठिबो। सेतेबेले भगवान सतरे अछंती ए निश्चित विश्वास तुम अंतर को एक दिव्य उल्लास रे परिपूर्ण करिदेबो। तुमर विश्वास स्थिर होई उठिबो जे भगवान बोली किछि गोटाए ए विश्व ब्रह्मांड रे अछंती आउ एटा भी निश्चित जे आमर ए विश्व रे आमे केवल शैतानी कांड कारखाना देखु नाहु किंतु भगवान अछंती एवं भगवान पूर्ण भाव रे अछंती आ प्रतिटी मुहूर्त रे जे कौनसी सामान्य व्यापार भी तुमको प्रत्यक्ष भावे बा परोक्ष भावे सही दिव्य सत्य बा भगवत अस्तित्वर से दिव्य वास्तवता संगे संयुक्त कर दिए सेतेबेले तुमर हृदय एते निबिड़ गभीर आउ चमत्कार आनंद रे भरी उठे जे तुम्हें संगे संगे अनुभव कर
ଏପରି ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଯେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଆହ୍ଲାଦନୀୟ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ବା ସଂସାରରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିମ୍ବା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଟିଛି। କେତେବେଳେ ବା ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଲ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବା କାହାଠାରେ ଏକ ମହାନ ସଦାଶୟତା ଦେଖିଲ, କିମ୍ବା କେଉଁ ବହିଟି ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, କିମ୍ବା ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖ ବା ଶୁଣ, ହଠାତ୍ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗଟିଏ ଜାଗି ଉଠେ। ଆଉ ଏଇ ଭାବାବେଗଟି ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ପଛରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା। ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ହୃଦୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠିବ। ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା, କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ ବୁଝୁଛୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କେହି କିଛି ଆମକୁ ଦେଲେ ବା ଆମେ କାହାଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କଲି, ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ କୃତଜ୍ଞ ହଉନାହିଁ। ତାମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କିଏ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେବେ ସେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବା ଉଚିତ। କୃତଜ୍ଞ ହବା ଉଚିତ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି କଣ? କଣ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ତମେ ସେଥିରେ ହଁ ମାରିବ, ଭୁଲ କହିଲେ ବି ହଁ ମାରିବ, ଠିକ କହିଲେ ତ ହଁ ମାରିବ। ଏବଂ ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆସେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଭାବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେବେ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆଶା କରୁଛି ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ସିଏ ତୁମ ପ୍ରତି କିଛି ଦୟା କରି ନାହିଁ, ବରଂ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କାମଟିଏ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଯୋଉ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟି ମତେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଢଗଟିଏ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ, କୁହନ୍ତି ତୁ ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ନଉଥିବି, ତୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବି, ତୁ ଦବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ତୋ ପୋଡପାଡ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତୁ ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ନଉଥିବି, ତୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବି, ତୁ ଦବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ତୋ ପୋଡପାଡ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଠି ନେଣ ଦେଣ ଭାବ ଥାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଥାଇପାରେ, ଏକ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ନେଣ ଦେଣ ଭାବ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୃଢ ଭାବେ ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଭାବରେ ଭରି ଉଠିବ। ଆମ ଭିତରେ ଏକ କନଭିକ୍ସନ ଆସିବ। କଥାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ବିଲିଭ ଆଉ ଫେଥ।
ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବିଲିଭ ହଉଛି କଣ? ବିଲିଭ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଫେଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଲିଭ ରେ କଣ ହୁଏ? ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ସିଏ ତାର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ତର୍କ କରିପାରେ, ତର୍କ ନ କରିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ଘଟିଲେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେଥ ଆସେ, ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ନିର୍ଭରତା ଥାଏ, ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ କନଭିକ୍ସନ ଥାଏ, ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକତା ଆସିଯାଏ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବା ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ବିଶାଳତା ଭାବ ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ବା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଭାବରେ ଭରି ଉଠେ। ସେ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ। ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବରେ ମଳିନତା ନଥାଏ। ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବଟି ଆସେ। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ସତରେ ଭଗବାନ ମୋ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଭାବ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆସେ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଭରି ଉଠେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଛର ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅତୀତ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ କେମିତି ସକ୍ଷମ, ଦୃଢ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏବଂ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କେମିତି ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବଟା ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ, ବା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଯଦି କେବେ ମନେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଚାଲି ଆସେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ କେବଳ ଶୈତାନୀ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟେ ଏବଂ ଅତି ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ବା ଦେଖୁ, ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଅତି ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଥାଇକି ଝଗଡା ଝାଟି ଲାଗନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୋର ମୋର ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇ 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 ବାପ ପୁଅ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବା ଶାଶୁ ବୋହୂ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସେ ଯେ ଶୈତାନ କାରଖାନା କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ରହିଛି, ଏମିତି ବି ଭାବ ଅଛି, ଏମିତି ବି ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବେ ଆମର କାହା ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା
ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ମାନୁଷୀ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଉଁଛି, ଧରି ନାହିଁ ବାପା ତାର, ବାପା ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଡର ନଥାଏ, ସେ ଜାଣିଛି ବାପା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଦେବେ। ଏକ ଦୃଢ ଭାବ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ଦଉଛି, ଏବଂ ମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଥିବେ, କାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଆସେ। ସବୁ ଏସବୁ ମାନୁଷିକ ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆମେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାଉ ଯେ ନା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଥାଏ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଘଟଣାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ଵ, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଉ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୈତାନୀ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଯେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବା ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବି, ସେ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଆସ୍ପୃହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି, ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଅନୁସାରେ ଆମେ କମ ବେଶୀ ଭାବରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ବି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ ନେବି ଏବଂ ପାବଚ୍ଛ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅଗ୍ନିମୁଖୀ, ସେଠି କହିଥିଲେ, ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଆମର ଭାବ ରହିଥିବ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କିପରି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଦିଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଏତେ ନିବିଡ଼, ଗଭୀର, ଚମତ୍କାର ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠେ। ସେଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସେ, ସେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଆହ୍ଲାଦନୀୟ ଲାଗେ। ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆହ୍ଲାଦ। ଆହ୍ଲାଦ, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଃଖ ଖୁସି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କହୁ ଆନନ୍ଦ, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ଲାଦ ଆମର ଶରୀରରେ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ସେ ଭାବଟି, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଥରନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବରେ ସେମିତି ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥରୁଥିବ। ଆହ୍ଲାଦ ଯୋଉ ଭାବ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାଦନୀୟ ଲାଗେ ବୋଲି ମା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ବଢିଆ ଭାବରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ବା ସଂସାରରେ ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାରେ ବେଳେ ଯୋଉ ଆହ୍ଲାଦନୀୟ ଭାବ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ଆସେ, ତା ସହିତ ସମାନ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାର ବୋଧ ଆସିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ, ତା ସହିତ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁଳନୀୟ ନାହିଁ।
କୌଣସି ତୁଳନୀୟ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଜପ ହଉଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ବୁଜି ଟିକେ ମିଶିକି ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା, ନିରବତା, ଶାନ୍ତ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବରେ ଯେମିତି ଏକ ଆହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତର ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆସେ, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲାଗେନି। ସେତେବେଳେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଆନନ୍ଦ ଆସୁ ଝରି ପଡେ। ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, କିଛି କେହି କୁଆଡେ ନଥିବେ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବାଦଲର ଯୋଉ ଗତି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୋଉଠୁ ଏକ ଭାବ ଆସେ, ସତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମା ମତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ, ତାହା ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ କାନରେ ପଡିଗଲା ଚଢେଇଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଟିଛି, କେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦେଖୁଛ, ତାର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ସେ ତାର ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି କାହାଠାରେ ଏକ ମହାନ ସଦାଶୟତା ଦେଖିଲ, କିମ୍ବା ବହିଟିଏ ପଢୁ ପଢୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ ତୁମ ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, କିମ୍ବା ତୁମ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ମୋଟ ଉପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତାର ବୋଧ ଆସେ, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସହଜରେ ଆସିଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, କେବଳ ନିଜେ 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 ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆପଣ ରହିଥିବେ, ମୁଁ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି ମାନେ ସେ ସବୁର ବେକାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଥିବେ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ହେ ଇଏ ଖାଲି କଥାରେ ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ ଯେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବୋଧ ଥାଏ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ବିଶାଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପୃହା ରଖିଛି ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ନିରନ୍ତର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବ, ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଯେତେକ ଗୁଡାଏ ଘଟଣା କହିଲେ, ସେ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଆସିବ, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସିବ। ନଚେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ନଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାକୁ କେମିତି କାଟିକି ଆଣିବି, କେମିତି ଘରେ ଲଗେଇବି ସେ ଗଛ, ଏଇ ଗଛଟା ଏଠି କାହିଁ ରହିଛି, ମୋ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶାଳତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ଆସ୍ପୃହାଟେ ଜଳି ଉଠୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହିଟିଏ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ, କୋଉ ବହି, ଚେତନା ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରୁଥିବା ଭଳି ବହି, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋଟ ଉପରେ ତମେ ଯାହା ଦେଖ, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣ, ହଠାତ୍ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ଜାଗି ଉଠେ। ଆଉ ଏଇ ଭାବାବେଗଟି ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯାଏ। କଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନା, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅଙ୍କୁରୋଦଗମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ
ଶିଶୁର ସରଳତା ହଉ, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଚଢ଼େଇର କାକଳିର ସ୍ୱର ହଉ, ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ହଉ, ପୁସ୍ତକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସେ। ଏଇ ଥିଲା ସାରାଂଶ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ, ସେ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆଣିଦିଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରେ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆସେ, ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ଆସେ। କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ଏଇ ବୋଧ ଆସିଲେ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଟା ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା କଥା କୁହାହଉଛି। ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଦ୍ଧା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ଚେତନାର ସେଇ ଅଂଶରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଇଛି। ବା ଆମେ କହିପାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବି ହେଲା, ତେବେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହା କିପରି ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ ହଉ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଇଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସାରାଂଶ ଥିଲା ତୁମର ହୃଦୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠିବ। ଦୃଢ ଭାବେ ତମେ ଏତ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଭାବ ଆସେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, କଥାରେ ନୁହଁ, କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ, ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ, ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା, ଚମତ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସେ କରିଦିଏ। ଭାବାବେଗଟି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସଂସାରରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି କୃତଜ୍ଞତାର ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ଯୋଉ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ତାହା ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ଆଣିଦିଏ। କଣ ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପଛରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମା ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଶ୍ରୀ ଅପାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ସବୁ ଦିଗେ ଦେଖେ ପରା ତୁମରି ନୟନ, ମଥା ମୋର ଥାଉ ସଦା ତୁମରି ଚରଣେ। ସବୁ ଦିଗେ ଦେଖେ ପରା ତୁମରି ନୟନ, ମଥା ମୋର ଥାଉ ସଦା ତୁମରି ଚରଣେ। ଚିନ୍ତା ମୋର ସ୍ଥିର ରହୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ମରଣେ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଏଁ ତୁମ ଅନ୍ୱେଷଣେ।
ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଏଁ ତୁମ ଅନ୍ୱେଷଣେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ବିପଦ ବା ସମ୍ପଦ ମୋର ପାଇଁ ସମାନ, ବିଜୟ କି ପରାଜୟ ନାହିଁ ଆକର୍ଷଣ। ବିପଦ ବା ସମ୍ପଦ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ, ବିଜୟ କି ପରାଜୟ ନାହିଁ ଆକର୍ଷଣ। ତୁମରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋର ବାଜୁଥାଉ କର୍ଣ୍ଣେ, ଡରିବିନି କାହାରିକୁ ଜଣେ ଅବାପଣେ। ଡରିବିନି କାହାରିକୁ ଜଣେ ଅବାପଣେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ତୁମେ ମୋର ପାଶେ ପାଶେ ଥିଲେ ସଦାବେଳେ, ହତାଶ ବିଷାଦ ସଦା ରହିବେ ଦୂରରେ। ତୁମେ ମୋର ପାଶେ ପାଶେ ଥିଲେ ସଦାବେଳେ, ହତାଶ ବିଷାଦ ସଦା ରହିବେ ଦୂରରେ। କାଲି ପାଇଁ ଭାବି ମୁଁ କିବା ଅକାରଣେ, ତୁମେ ପରା ମୋର ସାଥୀ ସଦା ଏ ଜୀବନେ। ତୁମେ ପରା ମୋର ସାଥୀ ସଦା ଏ ଜୀବନେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ସୁଖରେ ରହିଛି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ନିଜ ହାତରେ ଆମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛ। ସୁଖରେ ରହିଛି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ନିଜ ହାତରେ ଆମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛ। କେବେ ଯଦି ରୁଷି ଗଲୁ ବୁଝାଇବ ତୁମେ, ଅମାନିଆ ହେଲେ ପୁଣି କାକଟିବ ତୁମେ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ପୁଣି କାକଟିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। Ma. Thank you all. Robert.